Fermat numbers. A Fermat number is a positive integer of the form fn equal to 2 raised to 2 raised to n plus 1, where n is a non-negative integer. Fermat number ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണ്. അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ എഫ് സ്മാൾ എഫ് സഫിക്സ് എൻ ആണ്. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണ്. നോൺ നെഗറ്റീവ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് 0 ആകാം, 1 2 3 എക്സെട്ര. അതായത് എഫ് നോട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഫെർമാറ്റ് നമ്പർ, ദെൻ F1 F2 എക്സെട്ര. സ്മാൾ എഫ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിബനോക്കി നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. സോ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു 2 raised to n plus 1. ഇതാണ് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഫെർമാറ്റ് നമ്പർ. സോ എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to 0 plus 1, that is 2 raised to 1 plus 1, that is 3. 3 ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫെർമാറ്റ് നമ്പർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് F1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to 1 plus 1, that is 2 square plus 1, that is 5. സെക്കൻഡ് നമ്പർ F2 2 raised to 2 plus 1, that is 2 raised to 4 plus 1, 16 plus 1 17 എന്ന് കിട്ടും. F3 എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to 3 plus 1, that is 2 raised to 8 plus 1, that is 257. Then next F4 ആണ്. F4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to 4 plus 1, that is 2 raised to 16 plus 1, 65537 ആണ്. So these are the Fermat numbers, first 5 Fermat numbers. So the general form is 2 raised to n plus 1, where n is equal to 0 1 2 3 etc. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്ത്ത് ഫെർമാറ്റ് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് 65537 65,537 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ അഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ that is the Fermat numbers. Then now we have to check some properties of Fermat numbers. Now we have a theorem. Let Fn denote the nth Fermat number, then Fn equal to Fn minus 1 square minus 2 into Fn minus 1 plus 2, where n greater than or equal to 1. This theorem is known as the recursive definition of Fn. Fn ൻ്റെ അതായത് ഫെർമാറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെക്കേഴ്സീവ് ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് ഈ തിയറത്തിന് ഇക്വേഷന് പറയുന്നത്. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ വി ഹാവ് ഫെർമാറ്റ് നമ്പർ Fn ഈക്വൽ ടു 2 raised to n plus 1. സോ Fn minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക, n minus 1 കൊടുക്കുക, 2 raised to n minus 1 plus 1. സോ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Fn minus 1 whole square minus 2 Fn minus 1 plus 2 equal to Fn minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to n minus 1 plus 1 whole square minus 2 into 2 raised to n minus 1 plus 1 plus 2. So ഇത് a plus b whole square ആണ്. So a square, that is 2 raised to n minus 1 square plus 2 into 2 raised to n minus 1 into 1 plus 1 square, then ബാക്കി minus 2 into ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, 2 into 2 raised to n minus 1 minus 2 plus 2. സോ ഈ മൈനസ് 2 പ്ലസ് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, ബാക്കിയുള്ളത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്പർ k raised to a all raised to b മീൻസ് k ഇൻറ്റു എ ബി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പവർ ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2 raised to n minus 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ 2ൻ്റെ പവർ, ആദ്യത്തെ 2ൻ്റെ പവർ 2 raised to n minus 1 ആണ്, അതും ഈ 2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ്
2 raised to 2 raised to n minus 1 into 2 plus ഇവിടെ 2 into 2 raised to 2 raised to n minus 1 plus 1 ഉണ്ടാവും 1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് 2 into 2 raised to 2 raised to n minus 1 ബാക്കി മൈനസ് 2 പ്ലസ് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ ഇത് പ്ലസ് 2 into 2 raised to n minus 1 ആണ്. ഇത് മൈനസ് 2 into 2 raised to n minus 1 ആണ്. സോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് 2 raised to n minus 1 into 2 then this plus 1 that's equal to 2 raised to ഈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to 1 ആണ്. അപ്പോൾ n minus 1 a raised to m into a raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a raised to m plus n ആണ്. n minus 1 1 ആഡ് ചെയ്താൽ n എന്ന് കിട്ടും plus 1. This is the definition of fn. That is we get fn minus 1 whole square minus 2 into fn minus 1 plus 2 equal to fn. So that is the recursive definition of the Fermat numbers. Now we have another theorem that is about Fibonacci numbers. Any two consecutive Fibonacci numbers are relatively prime. Any two consecutive Fibonacci numbers are relatively prime. That is, consecutive Fibonacci numbers means അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഏത് രണ്ട് Fibonacci നമ്പേഴ്സും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം, അവയുടെ GCD 1 ആയിരിക്കും. സോ ക്യാപിറ്റൽ FN ആണ് Fibonacci നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന പറയുമ്പോൾ FN-ഉം FN plus 1 എടുത്തു. n greater than or equal to 2 are two consecutive Fibonacci numbers. ഇനി ഇതിൻ്റെ GCD 1 ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എടുക്കും. 1 അല്ല എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യും. That is, suppose that they are not relatively prime. Then GCD of Fn and Fn plus 1, we take it as D, where D is greater than 1. D 1 ആണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Suppose that D greater than 1. അപ്പോൾ D greater than 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം 1-ന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറിനും ഒരു പ്രൈം ഡിവൈസർ ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു പ്രൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ there exists a prime number P such that P divides D because D is greater than 1. അതുപോലെ D എന്ന് പറയുന്നത് Fn-ൻ്റെയും Fn plus 1-ൻ്റെയും GCD ആണ്. നമുക്കതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? D divides Fn, അതുപോലെ D divides Fn plus 1. Also we get P divides D. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ P divides D and D divides Fn, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിവിസിബിലിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് that is P divides D and D divides Fn implies P divides Fn. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് P divides D. ഇത് രണ്ടും എടുത്താൽ P divides D and D divides Fn plus 1 implies P divides Fn plus 1. So P is a prime divisor of D. D എന്ന് പറയുന്ന GCDയുടെ പ്രൈം ഡിവൈസറാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി P എന്ന് പറയുന്നത് Fn-ൻ്റെയും Fn plus 1-ൻ്റെയും പ്രൈം ഡിവൈസറാണ്, പ്രൈം ഫാക്ടറാണ്. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി Cassini's formula. We have Cassini's formula Fn minus 1 into Fn plus 1 minus Fn square equal to minus 1 all raised to n. ഇതായിരുന്നു Cassini's formula. അപ്പോൾ P divides Fn ആണ്, അതുപോലെ P divides Fn plus 1 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? P divides Fn minus 1 into Fn plus 1 മൈനസ് Fn സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. Fn-നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, Fn plus 1-നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ
fn പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും fnൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, fn മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു fn പ്ലസ് വൺ മൈനസ് fn സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ കസീനീസ് ഫോർമുല ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റൈസ് ടു n ആണ്. സോ p ഡിവൈഡ്സ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റൈസ് ടു n. മൈനസ് വൺ ഓൾ റൈസ് ടു എന്നിന് രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക, മൈനസ് വണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ. അപ്പോൾ n ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും, n ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും. സോ p ഡിവൈഡ്സ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റൈസ് ടു n ഇംപ്ലൈസ് p ഡിവൈഡ്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് p ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ. p ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ തന്നെ 2 ആണ്, നമുക്കറിയാം. സോ ഇവിടെ p ഡിവൈഡ്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ, ഇപ്പോൾ p ഡിവൈഡ്സ് a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a. ഡിവൈസർ എപ്പോഴും നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ p ഡിവൈഡ്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഇംപ്ലൈസ് p ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. സോ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം പോലും 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, നമുക്കൊരു റോങ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഈ റോങ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ, നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൂഫ് തുടങ്ങിയത്. അതായത് fnൻ്റെയും fn പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും GCD d ആണ്. അത് d എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. സോ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് GCD of fn and fn plus 1 is equal to d which is greater than 1 is wrong. That implies fn, GCD of fn and fn plus 1 should be, GCD of fn and fn plus 1 should be equal to 1 because GCD എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ d ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്നുള്ളത് ഫാൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, d ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരും, നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരില്ല, പിന്നെ 0 1 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജറാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 0 അല്ല, പിന്നെ ഒരു ചോയ്സേ ഉള്ളൂ 1. സോ d ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് GCD ഓഫ് fn ആൻഡ് fn പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് fn ആൻഡ് fn പ്ലസ് 1 ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് എനി 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എ ലെമ്മ, ദാറ്റ് ഈസ് the name is Duncan's identity. Statement: let fi denote the ith Fermat number, then f0 into f1 into etc fn minus 1 equal to fn minus 2 where n greater than or equal to 1. That is Fermat നമ്പേഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഡെൻഗൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നാണ് നെയിം. അത് പറയുന്നത് f0 മുതൽ fn മൈനസ് 1 വരെയുള്ള ഫെർമാറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്, f0 ഇൻറ്റു f1 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര fn മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് nth ഫെർമാറ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്തതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ f0 ഇൻറ്റു f1 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഒരു f10 അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ f11 ആയിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൻഗൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഏതാണ്, f0 ഇൻറ്റു f1 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര fn മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു fn മൈനസ് 2. ഇതിനെ നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു, p ഓഫ് n എന്ന് കൊടുത്തു. p of n such that f0 into f1 into etc fn minus 1 equal to fn minus 2 where n greater than or equal to 1. ഇനി ഈ p of n ട്രൂ ആണ് ഫോർ എവരി n എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം p of 1 n-ന് 1 കൊടുക്കും, p of 1 ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും, ദെൻ p of k ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും, ദെൻ p of k plus 1 ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ. സോ വെൻ n ഈക്വൽ ടു 1 വി ഗെറ്റ്, നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് fn മൈനസ് 1 വരെ എടുക്കേണ്ടത്, അതായത് f1 മൈനസ് 1, അതായത് f0. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. f0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫെർമാറ്റ് നമ്പർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ fn ഈക്വൽ ടു 2 റൈസ് ടു n
പ്ലസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to plus 1. 2 raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. 2 raised to 1 plus 1, that is 2 plus 1 equal to 3. Now right side, അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 3 ആണ്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് fn minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ n 1 ആണ്. that is f1 minus 2. that is f1 minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f1 എന്താ 2 raised to 1 plus 1 minus 2. that's equal to 2 square എന്ന് കിട്ടും. 2 square plus 1 minus 2, that is 4 plus 1. 2 square plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 plus 1 5 minus 2, that's equal to 3. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് 3, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 3. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പി ഓഫ് 1 ട്രൂ ആണ്. n ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ ട്രൂ ആണ്. പി ഓഫ് 1 ട്രൂ ആണ്. നൗ അസ്യൂം ദാറ്റ് പി ഓഫ് കെ ഈസ് ട്രൂ വേർ കെ ഈസ് എൻ ആർബിട്രറി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ. പി ഓഫ് കെ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എഫ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എഫ് കെ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, എഫ് കെ മൈനസ് 2 ആണ്. ഇത് ട്രൂ ആണ്. നൗ കെ പ്ലസ് 1 ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എഫ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എഫ് കെ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് കെ പ്ലസ് 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എഫ് കെ മൈനസ് 1 ഉണ്ടാവും. കെ പ്ലസ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എൻ മൈനസ് 1 എന്നല്ലേ ലാസ്റ്റ് ടേം. അപ്പോൾ എഫ് കെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1, ദറ്റ് ഈസ് എഫ് കെ എന്നുണ്ടാവും, ഈക്വൽ ടു. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ടേമിന് ഒന്നിച്ചെടുക്കാം. എഫ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എഫ് കെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എഫ് കെ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, എഫ് കെ മൈനസ് 2 ആണ്. എഫ് കെ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എഫ് കെ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക. എഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to k plus 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 raised to k പ്ലസ് 1. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു -2 കൂടെ ഉണ്ടാവും. -2 ഇൻറ്റു ഈ എഫ് കെക്ക് പകരം 2 raised to k plus 1. ദാറ്റ് ഈസ് 2 raised to k 1 minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ഇൻറ്റു 2 raised to k plus 1. ഇതൊരു എ പ്ലസ് ബി, പ്ലസ് അല്ലാതെ മൈനസ് ആണ്, എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 2 raised to k ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ. 2 raised to k ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. 2 ഇൻറ്റു 2 raised to k മൈനസ് 1. 2 raised to ഇവിടെ 2 raised to 1 ആണ്. ഇപ്പോൾ 2 raised to k പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1. സോ ഈ മൈനസ് 1നെ നമുക്ക് 1 minus 2 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. 1 minus 2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2 raised to k പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1ന് പകരം 1 minus 2 പ്ലസ് 1 minus 2. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് കെ പ്ലസ് 1ൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. എഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to n പ്ലസ് 1 ആണ്. സോ എഫ് കെ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to k plus 1 plus 1. അപ്പോൾ എഫ് കെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തത് എഫ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എഫ് കെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എഫ് കെ ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് എഫ് കെ മൈനസ് 1 എഫ് കെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2. അതായത് എന്താണ്, ഇതാണ് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് 1. അതും എന്താണ്, ട്രൂ ആണ്. സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ every n by principle of mathematical induction. P of n is true for every n greater than or equal to 1 എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that is Duncan's identity. Now next we have a theorem, Pollius theorem, that is let m and n be two distinct non-negative integers, then fm and fn are relatively prime. m ഉം n ഉം രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. നോൺ നെഗറ്റീവ് മീൻസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവും. സോ ഏത് രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുത്താലും എഫ് എമ്മും കറസ്പോണ്ടിങ് ഫെർമാറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് എഫ് എമ്മും എഫ് എന്നും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10ഉം
ഒരു 100 എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ, ഒന്നിനെ എം ഒന്നിനെ എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ദെൻ F10ഉം F100ഉം എന്തായിരിക്കും? റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GCD എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എമ്മും എന്നും രണ്ട് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സാണ്. നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചെറുതിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് എടുക്കുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് എം ലെസ് ദാൻ എൻ. അതായത് ചെറിയ നമ്പറിന് നമ്മൾ എം എന്നും വലിയ നമ്പറിന് എൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ FM-ഉം FN-ഉം റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. GCD 1 ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാണ് GCD എന്താണ്? D ആണ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഇനി D = 1 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫായി. ഇപ്പോൾ GCD D ആണ്. അപ്പോൾ GCD ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? D ഡിവൈഡ്സ് FM ആണ്, D ഡിവൈഡ്സ് FN ആണ്. ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് GCD. അപ്പോൾ FM-നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, FN-നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിളിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് D ഡിവൈഡ്സ് FM-നെ എടുക്കാം. ആദ്യത്തെ FM-നെ എടുത്തു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം. F0 ഇൻറ്റു F1 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര. അവിടെ ഒരു FM ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു എക്സെട്ര FN - 1. അതായത് FM-നെ F0 F1 എക്സെട്ര FN - 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഈ ഓരോന്നും ഫെർമാറ്റ് നമ്പറാണ്, നമ്പേഴ്സാണ്, ഇൻറ്റിജേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡങ്കൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതെന്താണ്? D ഡിവൈഡ്സ് ഈ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇത് FN - 2 ആണ്. അപ്പോൾ D ഡിവൈഡ്സ് FN - 2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളത് D ഡിവൈഡ്സ് FM ആണ്. ദെൻ D ഡിവൈഡ്സ് FN ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് D ഡിവൈഡ്സ് FN - 2. FN - 2. ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു. അപ്പോൾ D ഡിവൈഡ്സ് FN ആണ്, D ഡിവൈഡ്സ് FN - 2 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. സോ D ഡിവൈഡ്സ് അതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം. FN ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. FN - FN - 2. രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ സമ്മിനെയും പ്രൊഡക്റ്റിനെയും ഡിഫറൻസിനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ D ഡിവൈഡ്സ് FN - FN -+2. അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് D ഡിവൈഡ്സ് 2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ D എന്ന് പറയുന്നത് 2ൻ്റെ ഡിവൈസറാണ്. അപ്പോൾ D എന്തൊക്കെ ആവാം? 2ൻ്റെ ഡിവൈസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? D = -1 ആവാം, +1 ആവാം, അതുപോലെ -1 D ഡിവൈഡ്സ് 1 ആവാം. ഓക്കെ, D ഡിവൈഡ്സ് -1 +1 -2 +2. ഇതിൽ D എന്ന് പറയുന്നത് GCD ആണ് നമ്മളെടുത്തത്. D = GCD ഓഫ് FM ആൻഡ് FN. GCD എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ -1നെയും -2നെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ D എന്ന് പറയുന്നത് 1 or 2 ഏതെങ്കിലും ഒന്നാവാം. ഇനി നമുക്കറിയാം D എന്ന് നമ്മളെടുത്തത് ഫെർമാറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ GCD ആയിട്ടാണ്. ഫെർമാറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം നമുക്കറിയാം 2^2n+1 ആണ്. ഈ 2^2n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ൻ്റെ പവർ അതെപ്പോഴും ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും. അതിനോടുകൂടി 1 ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഫെർമാറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ ഫെർമാറ്റ് നമ്പറും എന്തായിരിക്കും? ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫെർമാറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ GCD ആണ് ഈ D എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ GCD ഒരിക്കലും എന്താവില്ല? 2 ആവില്ല. 2 ഒരിക്കലും GCD വരില്ല. രണ്ട് ഓഡ് നമ്പറിന് ഒരിക്കലും 2 ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആവില്ല. അപ്പോൾ D എന്തായേ പറ്റൂ? രണ്ട് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, 1 or 2. അപ്പോൾ D ഒരിക്കലും 2 ആവില്ല. ബിക്കോസ് ഫെർമാറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ആൾവേസ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് D എന്തായിരിക്കണം? D ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് FM GCD ഓഫ് FM ആൻഡ് FN ഈക്വൽ ടു D. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് FM ആൻഡ് FN ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം. GCD 1 ആയാൽ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്നാണ് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്. The GCD of any two Fermat numbers are 1. That is, any two Fermat numbers are relatively prime.
Then next we have a problem. If GCD of A and B equal to 1 and GCD of A and C equal to 1. എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും ജി സി ഡി 1 ആണ്, എയുടെയും സിയുടെയും ജി സി ഡി 1 ആണ്. ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ്, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിട്ടും സി ആയിട്ടും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ജി സി ഡി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സി, ഈ ബിയുടെയും സിയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് അതും 1 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ജി സി ഡി ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി, അതും എന്തായിരിക്കും 1 ഓർ 2, 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജി സി ഡി ഓഫ് എ ബി 1 ആണ്, അതേപോലെ എ സിയും ജി സി ഡി ഓഫ് എ സിയും 1 ആണ്. ഇനി ഈ ജി സി ഡി ഓഫ് എ ബി 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മുമ്പ് ജി സി ഡിയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ്. എയും ബിയും റിലേറ്റീവ്ലി ജി സി ഡി ഡി ആണെങ്കിൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ജി സി ഡി 1 ആയതുകൊണ്ട് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു 1. അതുപോലെ എക്കും സിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു റിസൾട്ട് എഴുതാം. ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിജേഴ്സ്, വേറെ 2 ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുക്കുക, യുവും വിയും, സച്ച് ദാറ്റ് എ യു പ്ലസ് സി വി ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു 1ഉം രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് എ യു പ്ലസ് സി വി ഈക്വൽ ടു 1ഉം. ഇനി ഈ 2 ഇക്വേഷന് നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു എ യു പ്ലസ് സി വി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ്, രണ്ടിൻ്റെയും 1 ആണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു എ യു പ്ലസ് സി വി, രണ്ടും ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഇൻറ്റു എ യു പ്ലസ് സി വി ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു 1 എന്നാൽ 1. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, റൈറ്റ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എ സ്ക്വയർ എക്സ് യു പ്ലസ് എ സി എക്സ് വി പ്ലസ് എ ബി യു വൈ അതുപോലെ ബി സി വി വൈ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ടേംസ് വരും ഈക്വൽ ടു 1. ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താണ്. ഇനി നമുക്ക് എ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണത്തിലും എ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് എ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക. നമുക്ക് ജി സി ഡി ഓഫ് എ ബി സി ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എടുക്കുക, ബി സി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ എക്സ് യു പ്ലസ് എക്സ് വി സി പ്ലസ് വൈ യു ബി പ്ലസ് ബി സി വരുന്ന ഒറ്റ ടേം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബി സി വി വൈ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ എയും എക്സും യുവും വിയും എല്ലാം എന്താണ്? ഇൻഡിജേഴ്സാണ്. സോ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ഇതായിരിക്കും, ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഒരു പി ഇൻറ്റു ബി സി എന്നെഴുതാം ഈക്വൽ ടു 1. വേറെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എ എക്സ് യു പ്ലസ് എക്സ് വി സി പ്ലസ് വൈ യു ബി. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സിയുടെ കൂടെയുള്ള വി വൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിജേഴ്സ് കെ ആൻഡ് പി സച്ച് ദാറ്റ് എ കെ പ്ലസ് പി ബി സി ഈക്വൽ ടു 1. സോ നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ജി സി ഡി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു 1. ജി സി ഡിയുടെ അതേ ഡെഫിനിഷൻ, അതേ തിയറം റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ജി സി ഡി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ജി സി ഡി ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു 1 ഓർ 2. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ജി സി ഡി നമ്മൾ ഒരു ഡി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ജി സി ഡി ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡി. ഇനി ഡിയുടെ വാല്യൂ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ജി സി ഡി ഡി ആയതുകൊണ്ട് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ജി സി ഡി ഡി ഡിവൈഡ്സ് എ പ്ലസ് ബി ആണ്, അതുപോലെ ഡി ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ആണ്. രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, കോമൺ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് എ മൈനസ് ബി. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, എ മൈനസ് ബിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡി ഡിവൈഡ്സ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി.
അതുപോലെ ആൻഡ് ഡി ഡിവൈഡ്സ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ മൈനസ് ബി. അതായത് പ്ലസ്സിന് രണ്ടിൻ്റെയും സം എടുത്തു, രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടും? ഡി ഡിവൈഡ്സ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു 2a എന്ന് കിട്ടും. ഡി ഡിവൈഡ്സ് 2a. ഇവിടുന്ന് എന്ത് കിട്ടും? ഡി ഡിവൈഡ്സ് ഇവിടെ എ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുക, 2b എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡി ഡിവൈഡ്സ് 2a ആണ്, ഡി ഡിവൈഡ്സ് 2b ആണ്. അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 2a 2b ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോമൺ ഡിവൈസറാണ്. അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് GCD ഓഫ് 2aയും 2bയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 2aൻ്റെ ഡിവൈസറാണ്, 2bൻ്റെ ഡിവൈസറാണ്. അതായത് 2a 2b എന്നീ രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെയും കോമൺ ഡിവൈസറാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ GCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസറാണ്. അപ്പോൾ ഡി എന്തായിരിക്കും? ഡി എന്ന് പറയുന്നത് GCDനേക്കാൾ ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും GCD, അല്ലെങ്കിൽ ഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2a 2b എന്ന് വരും. സോ 2a 2bനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ab. നമ്മൾ GCDയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. GCD ഓഫ് KB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k ഇൻറ്റു GCD ഓഫ് AB എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ GCD ഓഫ് 2a 2bനെ 2 ഇൻറ്റു GCD ഓഫ് AB എന്ന് എഴുതാം. സോ ഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു GCD ഓഫ് AB 1 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സോ ഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ ഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 2നേക്കാൾ ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് GCD ആണ്. സോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിയുടെ ചോയ്സ് ഏതൊക്കെയുള്ളൂ? പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറാണ്, മാക്സിമം 2a ആകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, 1 അല്ലെങ്കിൽ 2. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഈക്വൽ ടു 1 ഓർ 2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് the problem. Now next we have another definition. Pairwise relatively prime numbers. That is relatively prime ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, GCD 1 ആവുന്ന നമ്പർ. ഇനി പെയർവൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പെയറായിട്ട് GCD എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് പെയർ എടുത്താലും, കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഓരോ പെയർ എടുത്താലും എന്തായിരിക്കും? GCD 1 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ്. ദി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് A1 A2 എക്സെട്ര AN, അത്രയും പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുത്തു, ആർ പെയർവൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ഇഫ് എവറി പെയർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ്, നമ്മളൊരു 10 നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ ആ 10 നമ്പേഴ്സും പെയർവൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഓരോ പെയറും നമ്മൾ എടുക്കുക, എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സും ഈ 2 നമ്പർ വീതം എടുക്കുക. എല്ലാത്തിൻ്റെയും GCD എന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ, ആ കളക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പെയർവൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് GCD ഓഫ് ഇൻ ജനറൽ 2 നമ്പേഴ്സ് AI AJ എന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. ഫോർ എവരി I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു J. അതായത് AI AN എടുത്താൽ AI ആണ് വരിക GCD. അപ്പോൾ 2 വ്യത്യസ്ത നമ്പേഴ്സ്, ഏത് 2 വ്യത്യസ്ത പെയേഴ്സ് എടുത്താലും, ഏത് 2 വ്യത്യസ്ത നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പെയേഴ്സ് എടുത്താലും GCD എന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് പെയർവൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നമ്മൾ 6 10 8 15 17 49 4 നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പെയർ എടുത്താലും 8ൻ്റെ പെയേഴ്സ് എടുക്കാം. 8 15 GCD 1 ആണ്. അതുപോലെ 8 17 GCD 1 ആണ്. 8 49 GCD 1 ആണ്. അപ്പോൾ 8 വരുന്ന എല്ലാ പെയേഴ്സ് എടുത്തു. ഇനി 15 വരുന്നത് 15 17 GCD 1 ആണ്. 15 49 GCD 1 ആണ്. 15 8 നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, 8 15 എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 17 49 അതും GCD 1 ആണ്. സോ എല്ലാ പെയറും എടുത്തു, GCD 1 ആണ്. സോ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് 8 15 17 49 ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പെയർവൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ പെയർ എടുത്താലും എല്ലാ പെയേഴ്സും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെങ്കിൽ അതിനെ പെയർവൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി
ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും GCD, അതായത് A1 A2 എക്സെട്ര AN 1 ആണ് എന്ന് കരുതി, അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള GCD 1 ആണ് എന്ന് കരുതി ഓരോന്നും GCD എടുത്താൽ A1 A2 അങ്ങനെ എടുത്താൽ 1 ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്, 6 10 15. ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ GCD 6 10 15 മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ GCD 1 ആണ്. പക്ഷേ പെയർ എടുത്താൽ 6 10 ഇതിൻ്റെ GCD 2 ആണ്. അതുപോലെ 6 15 ഇതിൻ്റെ GCD 3 ആണ്. 10 15 GCD 5 ആണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള GCD 1 ആണ്. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് ഓരോ പെയറിൻ്റെയും GCD 1 ആയിരിക്കണം. റിലേറ്റീവ്ലി പെയർ വൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അതായത് നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് എന്ന് കരുതി അത് പെയർ വൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നില്ല. So that's the example. Okay, thank you.